अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को डेयरी फार्म के मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो दूंगा। ये चौड़ाई आपको दिखाई जा रही है, इसमें भी भैंसें आपको नज़र आ रही हैं। तो इस फार्म के जो ऑनर हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इस फार्म को कैसे उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ, कैसे मेनटेन रखा हुआ है, इस सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर। इस फार्म का सबसे पहले ये देखें, इस फार्म के जो जानवर हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छे जानवर, अच्छी नस्ल के जानवर यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले इस फार्म का जो व्यू है वो देखें जी। इस फार्म को कैसे डिज़ाइन किया हुआ है ये देखें। ये इस फार्म की छत है जो आपको दिखाई जा रही है। इस फार्म में जितने भी जानवर हैं वो एक से बढ़कर एक आपको देखने को भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, ये फार्म का दूसरा हिस्सा है। ये फार्म को दो हिस्सों पे बनाया हुआ है। ये देखें, ये फार्म का स्ट्रक्चर है। इस फार्म में तकरीबन ये दूसरा फार्म जो है इसकी जो लंबाई। तो चलें जी, इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। और इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो नए आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। तो अगर आपको वीडियो देखने के बाद ये लगे कि हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछने चाहिए थे नहीं पूछे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चनों का मुकम्मल और प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दे सके। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करूँगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी ना की अपना? अब्दुल रहीम। अच्छा अंकल जी, कितनी देर तो काम करते पे हो? तकरीबन 12-13 साल की उम्र तो। 12-13 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा थोड़ा तजर्बा है। हाँ। अच्छा, किन्ने जानवर जी इस टाइम? तकरीबन 17-18 मैयां ना, गाइयां भी बेचना, मैयां देसी भी ना, तो चीचा वतनी दी जिन्हों अही बोलने बारी मझ। अच्छा, तिना चौं नस्लों दी मझां रखी हैं? हाँ जी। अच्छा, यह जिहड़ा तुसीं फार्म बनाए दा है यह किन्नी जगह ते जे? ये तकरीबन 15-16 मरले जे। 15-16 मरले ते। अच्छा, यह जिहड़ियां मझां ने तुसीं तकरीबन दसदे पे हो कि 12-13 सालां दे हो जदों स्टार्ट कीतियां ने, उदों दियां रखी दियां ने या हुण ताज़ियां रखियां जे? तकरीबन रखते आए हैं, पहले तो थोड़ियां हुण तकरीबन साल एक हो गया जिन्हों दियां वधाइयां ने। ठीक है, मतलब है कि जिन्नियां मझां ने तुहाडे कोल इस साल तो तुसीं रखियां ने? हाँ जी। अच्छा, कित्थों जाके ते लैके आए हो? ये लियांदियां ना अपने बाहर दे इलाके चों, कुछ लियांदियां ना, कुछ इधरों लईयां ना। कुछ बाहर दे इलाके चों ते कुछ इधरों लैके आए? इधरों लैके। अच्छा, तुहाडा माशाल्लाह तजर्बा काफ़ी है। तुसीं की समझदे हो कि मंडियां दे विचों मझ जिहड़ी आ ओह खरीदनी चाहिदी है या किसे डेरे वगैरह तो खरीद लो ते ओह चंगी रहिंदी है? मझ जो भी लो ने किसी डेरे तो लो, एक बारी चो के लो, दूजी बारी चो के लो, जिहड़ी अच्छी लगती है लो तुही। बाकी मंडियां दे विच डक के दुध लियाते ना लोग मैयां, तो बेहतर नहीं हुंदा। मतलब है कि अगर डेरे तो मझ लई दी होए ते ओह चंगी रहिंदी है? ओह चंगी रहिंदी है। ठीक है। अच्छा, तुसीं माशाल्लाह काफ़ी तुहाडा तजर्बे च तुसीं इह सानूं दसदे हो कि मझ जदों खरीदनी होए हाँ जी, उदों किहड़ी चीज़ जिहड़ी आ देखनी चाहिदी है? मझ दी खूबसूरती या मझ दी कोई होर जिहड़ी कोई खासियत है ओह उहदे च होनी चाहिदी है? सब तो पहले तो आदि अखां देखो कि कोई नबीनी तो नहीं, किसी पासे कोई फाल्ट तो नहीं जी। उस तो बाद आदे थन वेखो, थन पास करो चारे ही, और चड्डा देखो बराबर दा, कोई काना तो नहीं, थन पिछले थोड़े जे वड्डे होण, अगले थोड़े जे छोटे होण, खूबसूरती दे लिहाज नाल ओह बेहतर हुंदी है। ठीक है। सिंग कुंडे होण, अगर ज़्यादा दुध तो देसी मैयां ने जड़ियाँ वो अपने चारा खा के रज के तो दुध ज़्यादा दिंदी है बारी मझ तो। बारी मझ वंडा खा के फिर दिंदी है दुध। मतलब ये तुहाडे कहण दा कि बारी मझ नालों देसी मझ जिहड़ी है ओह चंगी रहिंदी है, दुध च ज़्यादा रहिंदी है, चंगी रहिंदी है। ठीक है। अच्छा, ते एक अपने बारी मझ दे विच थणा च ज़हर, जिस्म च ज़हर ज़्यादा पाया जांदा। जिहड़ी देसी डंगर है उहदे विच देसी मझां च ज़हर नहीं पाया जांदा ना। अच्छा, ये जहर जिहड़ा है किस तरह की सूरत च जिहड़ा नज़र आंदा जे? इहदी खल ब्राउन हुंदी जांदी है ते कमज़ोर हुंदी जांदी है ते अपने एक छुड़कदी जांदी है, पतला गोया करदी है। अच्छा, तुहाडा माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा है। तुसीं सानूं ये दस दिओ कि इस काम तो मझ नूं इस काम तो बचाउण लई इस बीमारी तो की कोई एहतियात जिहड़ी आ ओह करो ते बच जाएगी? ये देसी जड़ी बूटियां ज़्यादा इस्तेमाल करो, तो जोड़े टीके वगैरह ना ये दुध नूं साड़ देना, नाले मझ नूं कमज़ोर कर देना।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਆਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ ਜੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁਆਲ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੋ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਪਏਗਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ, ਇਹ ਲਾਦਾ ਨੁਕਸਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਦਾ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੱਜ ਕੇ ਪੱਠੇ ਖਾਏ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹ 8-9 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਵੰਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਗੀ? ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਕਿਲੋ ਦੇੜੇਗੀ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਫ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਖਾਦਾ, 4 ਕਿਲੋ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਦੇੜੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਇੱਥੇ ਪਰਿਆ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਥਣਾ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ 8-10 ਕਿਲੋ ਬਗੈਰ ਵੰਡੇ ਤੋਂ। ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ? ਦੇਸੀ? ਦੇਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਘਰ ਛੱਡਦੀ ਜੇ? ਇਹ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੜਦੀ ਆ, ਕੋਈ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 16 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ? ਵੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੱਠੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਏ। ਅੱਛਾ, ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਪੱਠੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਤੂੜੀ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਜਰਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਧਰੋਂ ਬਰਸੀਨ ਹੋ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਕਈ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਚਰੀ ਦੇ ਪੱਠੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਡੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ? ਕੋਈ 17-18 ਜੇ। 17-18। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਲੈ ਦਾ? ਇਹ ਚਾਰਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਢਿਆ ਵਢਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਖਲੋਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੇਸੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਸੂਸੀਅਤ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਕੋਈ ਪੁਛਲ, ਕੋਈ ਅੱਖ? नहीं, पर ये हमें अंकल बता रहे हैं कि कौन सी भैंस जो है वो देसी है, इसकी पहचान हमें बताने लगे हैं क्योंकि इनका माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा है। तो चलें इनके तजर्बे से हम चेक करते हैं जी कौन सी भैंस जो है वो देसी है। अच्छा, ये वाली है? हाँ जी। अच्छा, ये दसो कि कितना का दूध कर छड़ती है? ये 14 किलो दूध देती है जी। अच्छा, 14 किलो। हाँ जी। अच्छा, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਦੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? ਦੇਸੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਪਤਲਾ ਚਮੜਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਪਤਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਲੇ ਚਮੜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਲੇ ਚਮੜੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਦੇਸੀ। ਪਤਲੇ ਚਮੜੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇhtiyat ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਤਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੇ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਗੁਰਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੀ? ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ? ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੰਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਤੋਂ? ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਸੂਣ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਯਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਝ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੁੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੋਇਆ ਪਤਲਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਗੋਇਆ ਪਤਲਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅੰਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ? ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਈਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜਵ ਕਰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜੀ। ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਪਾਓ ਔਰ ਆਦੀ ਗਰਮ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖੋ,
ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਲਾ ਵੀ ਮੰਦੀ ਆ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਿਆ ਪਾਲਾ ਮੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੰਮੇਗੀ ਆ ਔਰ ਮੂੰਹ ਕੰਮੇਗਾ, ਪਿਛੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੰਮੇਗਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਮੱਝ ਕੇ ਮੁਤਲਕ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਠੋਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਠੋਰ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦੋ। ਅਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ 2 ਦਫਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਤੇਲ 2 ਦਫਾ। ਦੇਸੀ ਤੇਲ 2 ਹਾਂਜੀ, ਦਫਾ ਸਰੋਂ ਦਾ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇ ਠੋਰ ਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਠੋਰ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਠੋਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਠੋਰ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆ ਠੋਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਬਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੋ ਟੋਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜੀ? ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਆ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਵਬਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁ ਉਮਰ 'ਚ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏ? ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਹਵਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਥਣ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਥਣਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੱਡਾ ਪੱਲਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ, ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਆ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੱਝ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੇਸੀਆਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਮੱਝ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਮੱਝ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਤੀਜੇ ਸੂਏ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸੂਏ ਸੂ ਸਕਦੀ ਆ ਮੱਝ ਪਿੱਛੇ ਖੁਰਾਕ ਹੋਏ ਤੇ। 14 ਸੂਏ ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ। ਖੁਰਾਕ ਹੋਏ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ 10-12 ਸੂਏ ਆਮ ਸੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ 12-14 ਸੂਏ ਸੂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਦੇ ਬਰੀਡ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੋਟਕਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਜੇ, ਟੁਕੜੀ ਵਾਲਾ ਨਮਕ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਟੇ ਬੂਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲੇਗੀ। ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੋਲਾ 2 ਤੋਲੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਸਟਾਕੀ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਸਟਾਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਮੀਨ।